الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفصه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لب قلزم کو سعادت دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو باتیں تیرے اور تیرے مصطفیٰ کی نکلے مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ برادران محترم، جس اللہ کی حمد، جس کی ثنا، جس کی کبریائی، جس کی بڑائی، جس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ اللہ ہے لوگوں۔ میں جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی، مکمل زندگی اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہے۔ قسم ہے اس رب عظیم کی جس نے فی الحال مجھے بولتی ہوئی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کان دیا ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ میں اس عظیم پاک پروردگار عالم کی حمد کو اس بات پہ رکا کر آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے بیان کرتے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لا محدود درود و سلام ہو، اللہم صل و بارک علیہ۔
محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے درمیان کوئی اجنبی تو نہیں ہوں. رب کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، کئی بار میں آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں. اللہ کا بڑا رحم ہوا، کئی سالوں کے بعد پھر اللہ نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق بخشی. اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اللہ جو باتیں یہاں بولی اور سنی جا رہی ہے، اللہ بولنے اور سننے والوں کو تیری باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. برادران، آج کا جمعہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے، جنت کا مسافر سمجھیے، طالبان جنت سمجھیے. جنت میں جانے والے لوگ کون لوگ ہوں گے، ان کی علامات کیا ہیں، اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کے حالات پر ہو. کئی موضوع اس شکل میں بن سکتی ہیں، لیکن اطمینان سے باتیں سنیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ بات بتا دیا، سنا دیا، وہ میری امت کے لوگوں، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے تمہیں جانا ہے، تم یہاں کے لیے کبھی نہیں آئے. ماں کے کوکھ میں تھے، معمولی خون کا لوتڑا تھے، رب نے اس کو اندر گوشت بنایا، اس میں ہڈیاں دی اور اس میں بہت ساری نعمتیں بخشی. اس کے بعد تمہیں دنیا میں لایا اور یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ بن گئی. یہاں سے تمہیں جانا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کیسے گزاری زندگی، اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. رب نے آدم کے بچوں کو جھنجھوڑتے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ میرے بندو تم سنبھل کے آنا، ہم تم سے ہماری ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. یہ چمکتی ہوئی آنکھ کا سوال ہوگا، یہ سنتے ہوئے کانوں کا سوال ہوگا، یہ بولتی ہوئی زبان کا سوال ہوگا، یہ دھڑکتے ہوئے دل کا سوال ہوگا، یہ سوچتے ہوئے دماغ کا سوال ہوگا، اولاد کا سوال ہوگا، بیوی کا سوال ہوگا، راحت والی زندگی کا سوال ہوگا. تھوڑی بات کہوں، برا مت سمجھنا میری بات پر. آواز کی کمی کی وجہ سے فیانوں کو تھوڑا کم کر دیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد گرمی جھلکے گی، پسینے بہیں گے، انسان اپنی نظروں کو چھت پہ اٹھا کے دیکھے گا یہ فیان کم کیوں ہو گئے ہیں، مجھے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے بندو غور سے سنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ان ہواؤں کے بارے میں پوچھے گا. دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے بیٹھنے کے لیے اطمینان والی جگہ میسر کی. اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت دے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو مالک ان کے قبر میں کروٹے کروٹے رحمت نازل فرما. آمین. اب ذرا آگے چلیں. جنت انسان کی نظر میں، دوبارہ کہتا ہوں، برا مت سمجھنا میری بات پہ، سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے تو جنت ہے. سب سے سستی. انسان صرف طوطوں کی طرح اپنی زبان سے بولتا ہے مجھے جنت چاہیے، میں جنت میں جاؤں گا، مجھے جنت کی ضرورت ہے. اگر دل کو کھروچ کے دیکھیں تو اس کے دل میں صرف دنیا ہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے. جنت کا کہیں نام و نشان ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جنت میری پراپرٹی بن چکی ہے، میں جنت کا وارث بن چکا ہوں، جنت میری ہے. اللہ اللہ، یہ نادانی ہے ہماری. جنت بڑی مہنگی چیز ہے جی، بڑی مہنگی چیز، انشاءاللہ بتاتے چلوں گا. طالبان جنت کا سفر، جنت میں جانے والا مسئلہ، جنت کی چیزیں، وہ کیسے مسافر تھے جو جنت کو پانے کی کوشش کر کے نکل گئے. لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم جنت کے لیے ایک لمحے کی قربانی دیتی ہیں، ایک لمحے کی قربانی. جنت وہ نعمت کو کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جہاں انسان کو کسی قسم کا دکھ نہیں آئے گا،
इंसान को न मौत आएगी, न इंसान की जिंदगी में वहां की परेशानी आएगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए मुबारकबादियां दी जा रही होगी, खुशखबरियां सुनाई जा रही होगी। वहां ऐसी नेमतें मिलेंगे बिरादरान। मेरे नबी ने फरमाया, वो आदम के बच्चों, वो मेरे उम्मत के लोगों, मेरे रब का ऐलान भी है और मेरे नबी का फरमान भी है, न किसी आंख ने उस नेमत को देखी है, न किसी ज़हन ने उसको सोचा है, न किसी कानों ने उसको सुना है। कैसी नेमतें होंगी वो, क्या किस तरीके से सजा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा हुआ है। उसके इमारत का जिक्र करते प्यारे नबी ने एक मर्तबा फरमाया, इमाम बुखारी इस हदीस को अपनी किताब सही बुखारी के अंदर लेके आते हैं, वो ऐसी इमारतें होंगी जिसकी एक ईंट सोने से तो दूसरी ईंट चांदी से बनी हुई है, और जिसकी मिट्टी अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबर से बनाया हुआ है, और उससे निकलने वाली खुशबू मुश्क की होगी। वह इंसान को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोगों याद रखो, तुम्हारी राहत के लिए जन्नत में अल्लाह ऐसी नेमतें देगा जिसको हूर कहा जाता है, जिसके नाक से ना रेंट निकलता होगा, जिसके मुंह से ना थूक निकलता होगा, वो ना तुम्हारी कभी नाफरमानी करती होगी, तुम्हें जब भी देखेगी खुश कर देगी। प्यारे नबी आगे क्या बयान किया जानते हो? अल्लाह की वो ऐसी नेमत है, आप सीधा बैठिए, अल्लाह की वो ऐसी नेमत है, अगर वो एक मर्तबा अपने दरवाजे को खोल के दुनिया में झांक लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्लाह जमीन को चमका करके रख देगा, उजाला ही उजाला होगा। क्या खूबसूरत चीजें होंगी। जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है दुनिया, अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो जहन्नम पर फिर कभी तबसरा होगा, जन्नत पर भी लंबी लंबी वजाहत इंशाल्लाह फिर कभी करूंगा। कभी सोच के देखना, उसके लिए हमने कभी तैयारी की, उसके रास्ते के मुसाफिर बने, कभी सामान को तैयार किया, मुझे जन्नत में जाना है, कभी रातों में उठ करके दुआएं मांगी। जरा चले इमाम बुखारी इस हदीस को अपनी किताब सही बुखारी के अंदर लेके आते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने शागिर्द एक ताबई हजरत अता से कहते हैं, अता क्या मैं तुझे जन्नती औरत बताऊं? गौर से सुनना, गौर से सुनना, क्या मैं तुझे जन्नती औरत बताऊं? हजरत अता ने कहा, हमारे दौर में जन्नती, हमारे दौर में जन्नती कहा? हमारे दौर में एक जन्नती औरत है जो चलती फिरती रहती है। कहा कौन है? कहा वो चादर में लिपटी हुई जो काली औरत जा रही है, ये वो जन्नती औरत है। कहा कैसे? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा आई, आकर के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें। प्यारे नबी ने पूछा, अम्मा क्या दुआ करूं? दुआ करूं तो किस बारे में? कहा, अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं रास्ते में चलते चलते बेहोश हो जाती हूं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्यारे नबी ने बयान फरमाया, ओ खातून तेरी बीमारी जो है मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे शिफा देगा, अगर तू सब्र करेगी अल्लाह तुझे इसके बदले जन्नत अता करेगा। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? सब्र कर ले, परेशानी है, मुश्किलात है, रास्ते में चलते चलते गिर के तू बेहोश हो जाती है, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, तेरी बीमारी ने तुझे मजबूर कर दिया है, तेरी परेशानी ने तुझे दुश्वारी में डाल दिया है, तू इस पर सब्र कर ले, इस पर सब्र कर ले, अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत अता करेगा। थोड़ा आगे आ गया आप लोग, थोड़ा सामने आ जाइए। और एक बात बताऊं, अपने मौजू को शुरू कर तो चुका हूं, हदीस को आगे ले जाने से पहले एक बात बताता हूं। बिलखुसूस जुमा के लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन सख्ती से मना किया है कि आदमी अपने जगह से पर आए, आने के बाद किसी को आगे और किसी को पीछे जाने के लिए कहे। प्यारे नबी ने फरमाया, वो इंसान के लिए जुमा के दिन का अजर मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। जो इंसान मस्जिद में आए, आकर के आगे पीछे करें या किसी से बातचीत करें,
جانتے ہو اس کا اجر کتنا بڑا ہے؟ تمہارے ہر قدم پہ اللہ نیکی دے گا، ہر قدم پہ گناہ معاف کرے گا، ساری جمعہ کی فضیلتیں اس سے ختم کر دی جائیں گی، اسے چھین لی جائیں گی جو جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے گفتگو کرے۔ کسی کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو آئے جہاں جس کو جگہ ملے وہ وہاں پر بیٹھ جائے۔ جی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، برا مت سمجھنا میری بات پر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں۔ حضرت کعب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حذیفہ ایک طرف پر۔ حضرت حذیفہ نے حضرت کعب کو اشارہ کیا، اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے حضرت کعب سے اشارہ کر کے کہا یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ حضرت کعب نے بڑی بڑی آنکھیں بنا کر کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا خاموش۔ حضرت حذیفہ خاموش ہو گئے۔ جمعہ کا خطبہ ختم ہوا جمعہ کا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ حضرت کعب کے پاس آئے، آ کر پوچھا میرے بھائی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ میں نے بس اتنا پوچھا اشارتاً یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ تو نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے مجھے ڈرا دیا۔ حضرت کعب نے کہا میرے بھائی آج کا جمعہ تجھے بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، ساری جمعہ کی فضیلت کھو دیا تو نے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حذیفہ بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس گئے، دروازہ بند اللہ کے نبی کا، دروازے پر دستک دینا مناسب نہیں سمجھا، انتظار کرتے رہے۔ پیارے نبی باہر آئے، آنے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی میرے بھائی کعب نے اس بات کو لے کر اس انداز سے کہا آج کا جمعہ مجھے بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کیونکہ میں اشارے سے اس کو بات کر رہا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا یا حذیفہ صدق اخاک، حذیفہ تیرے بھائی نے تیرے بارے میں سچ کہا۔ اللہ ہمارے پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ مکمل جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ذرا آگے چلیں۔ خاتون تھی، پیارے نبی نے کہا اماں اگر صبر کرے گی تو جنت، دعا کی درخواست کرے گی تو دعا کروں گا۔ عورت نے فرمایا اگر میری آواز ہماری مائیں اور بہنوں کے پاس بھی پہنچ رہی تو غور سے سنیں۔ یاد رکھیں اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی پھر میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے دعا مت کرو، میں صبر کروں گی، راستے میں گروں گی تو صبر کروں گی، اکیلی خلوتوں میں رہوں گی، بے ہوش ہو جاؤں گی تو صبر کروں گی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکھٹاتی ہے، جب بھی میں راستے میں گرتی ہوں یا کسی جگہ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لوگوں نے کہا ہے میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس صدمے کو میں برداشت نہیں کر سکتی، بس میرے لیے اتنی دعا کریں، بس میرے لیے اتنی دعا کریں، جب مرگی کا دور میرے اوپر پڑے میں بے ہوش ہو جاؤں کوئی بات نہیں، میں اس تکلیف پر صبر کروں گی، لیکن میرا پردے کی اللہ حفاظت کرے بس۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے مسلمان ہے یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خود اپنے جسم سے اپنے پردے کو ہٹا کر کے گھومتے ہیں، جس کا جتنا چھوٹا پردہ رہا انسان اتنا بڑا ہائیفائی مانا جاتا ہے۔ تو خیر ہماری زندگی پر شرم آنی چاہیے، جس کا برقع جتنا ٹائٹ رہے گا اتنا اچھا برقع سمجھا جائے گا۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا کے سامنے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ وہ خاتون ہے اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی، جب بھی اس کے پر مرگی کا دورہ پڑا یہ بے ہوش ہو گئی، پیارے نبی کے دعا کے بعد کبھی اس کے چہرے کا ہو یا اس کا جس کے جسم کا ہو پردہ نہیں سرکا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جنت کا مسافر کون ہے؟ جنت کا متلاشی کون ہے؟ جنت کو چاہنے والا کون ہے؟ اپنے ضمیروں کے اندر ذرا سوچ کے دیکھو، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو میں نے جنت کے لیے کیا کیا چیز کی قربانی دی، کس کس چیزوں کو چھوڑا، کون سی چیز کو برداشت کر لیا۔ ہم نے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کیا، جی برا مت سمجھنا، ہم نے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کیا۔ جب دین کو بیچنے کی باری آئی تو بیچ ڈالا ہے نا، جب دین کو بدنام کرنے کی باری آئی تو بدنام کر دیا، جب دین کو سنبھالنے کا موقع آسانی سے ملا تو وہاں سنبھال لیا۔
ہمارے کاروبار پہ نظر ڈال کے دیکھیں, ہماری زبانوں پہ نظر ڈال کر کے دیکھیں, ہمارے گھر کے ماحول پہ نظر ڈال کے دیکھیں, ہماری اولاد کی پرورش پر نظر ڈال کر کے دیکھیں. میں میرے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کر رہا ہوں, کیا اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا؟ میری بیوی کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے, میرے گھر کا رہن سہن کیا ہے, میرے بچوں کی محبت کے اندر میں کس طریقے سے ڈوبا ہوا ہوں؟ انشاءاللہ وقت ملا تو میں آگے بتاتے چلوں گا. وہ نوجوانوں, اب اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو میں نے جنت کے لیے کیا کیا کس طریقے سے کیسی کیسی قربانی دی. چلے اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہ امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں. غور سے سنیں, جنت کے مسافر کون ہیں, کس طریقے سے جنت کو چاہا کرتے تھے, کیسے جنت کے لیے تڑپا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, پیارے نبی کی خدمت میں اللہ کی قسم ایک نوجوان ایک چھوٹی عمر کے نوجوان کو لے کر کے آیا. آ کر کے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی, یہ میرا پڑوسی ہے, میرا باغ اس کے باغ سے متصل ہے, میرا باغ اس کے باغ سے ملا ہوا ہے, میں اپنے باغ کے چاروں طرف دیوار بنانا چاہتا ہوں, لیکن اس کا ایک درخت میرے درخت سے ملا ہوا ہے. غور سے سنیں, جنت اتنی سستی نہیں ہے جی جیسے ہم سوچ رہے ہیں, جیسا ہمارا خیال ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے. برادران آئے, آ کر کے کہا, اللہ کے نبی میرا باغ اس کے باغ سے ملا ہوا ہے, میں دیوار بنانا چاہتا ہوں, ایک درخت ایسا ہے جس کا میرے باغ سے لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں وہ درخت مجھے دے دیں. غور سے سنیں, وہ درخت مجھے دے دیں, یا نہیں تو بیچ دیں, اس کی رقم میں دے دوں گا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, وہ میرے بچے ادھر آؤ. جب وہ قریب آیا, آنے کے بعد کہا, میرے بچے وہ درخت اس کو دے دے یا نہیں تو بیچ دے. کہا, اللہ کے نبی میں نہیں دوں گا, وہ میرے باغ میں ہے, وہ میرا درخت ہے, شاید اس کی زمین کے بنانے میں غلطی بھی ہے, وہ درخت میرا ہے, وہ زمین بھی میری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیچ دے. کہا نہیں بیچوں گا. پیارے نبی نے فرمایا, وہ میرے بچے وہ ایک درخت دے دے, اس کے بدلے اللہ تجھے جنت کا ایک درخت عطا کرے گا. وہ ایک درخت جس کے بدلے اللہ تجھے جنت کا درخت عطا کرے گا. وہ معصوم سا بچہ تھا, اس نے کہا, اللہ کے نبی تب بھی نہیں دوں گا, نہیں دوں گا میں. پیارے نبی بولے اور اٹھ کر کے نکلنے لگے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہی کان کھل گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے. پیارے نبی کو بڑے ادب سے سلام کیا. کہ اللہ کے نبی کچھ لوگ ادھر آ جائے, کچھ لوگ ادھر آ جاؤ. اللہ کے نبی یہ جو درخت کا آفر ملا ہے صرف اس کے لیے ہی ہے یا کوئی بھی درخت لا کر کے دے گا اس کے لیے ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا, جو بھی وہ درخت لا کر کے دے گا وہ جنت کے مسافر. غور کرنا, جنت کا سفر کیسے ہوتا ہے, کس طریقے سے جنت کے سفر کو لوگوں نے آسان بنانے کی کوشش کی. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں, وہ آفر جو ملا ہے اس بچے کے لیے ہے یا جو بھی وہ درخت لا کر کے دے گا ان سب کے لیے ہے؟ پیارے نبی نے کہا, جو بھی لا کر کے دے, جو بھی لا کر کے دے گا اللہ اس کے بدلے اسے جنت کا ایک درخت عطا کرے گا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اپنے پاس بلایا, بلا کے کہا, میرے بچے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا, آپ کو کون نہیں جانتا, مدینے کے سب سے بڑے باغبان ہیں, بہت بڑا کھجوروں کا باغیچہ تمہارا ہے جس کے اندر ہر قسم کے کھجور لگے ہوئے ہیں, اور ان کھجوروں کو خریدنے کے لیے مدینے کے ہی نہیں بلکہ عرب کے بڑے بڑے امیر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. محل نما گھر ہے اس باغ کے اندر, میٹھے پانی کا چشمہ ہے اس باغ کے اندر, آپ کو کون نہیں جانتا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, وہ میرے بچے وہ پورا باغ میں تجھے دے دوں گا, وہ پورا باغ, وہ محل نما گھر سے تیرا,
وہ 600 खजूरों के दरख्त आज से तेरे 600 खजूरों के दरख्त हैं, वो अनूठे दरख्त तेरे, वो मीठा पानी का चश्मा तेरा, बस उसके बदले में वो एक दरख्त दे दे मुझे। कहते हुए हिचकियां भर आई अबू दादा के, आंसू निकल गए। चचा सब्र करो, सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। कहा नहीं, जो सुना वो सच है, वो पूरा बाग आज से तेरा है, वो एक दरख्त मुझे दे दे, बस वो एक दरख्त मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का जुनून है साहब, एक दरख्त। उस बच्चे ने अबू दादा को नीचे से ऊपर देखा, कहा जाओ वो दरख्त मैंने आपको दे दिया, वो दरख्त मैंने आपको दे दिया, आज से वो तुम्हारा हुआ। अब अबू दादा ने कहा आज से मेरा पूरा बाग तेरा हुआ, आज से पूरा बाग तेरा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर बयान किया, ए अल्लाह के नबी, वो अल्लाह के नबी, मैंने वो दरख्त उससे ले लिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे लिया, उसको डराया तो नहीं, उसको बनाया तो नहीं। आज मामला साहब था ना, उससे कारोबार नहीं बन रहा है, चलो तुम्हें अंदाज गुफ्तगू अच्छी है, तुम समझाना अच्छा जानते हो, चलो सही, उसको बहला फुसला कर, उसको धोखा देकर किसी और तरीके से उसकी जमीन को हम लोग ले लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया किस तरीके से खरीदा? का अल्लाह के नबी, वो मेरा पूरा बाग जो मदीने का है, वो पूरा बाग उसको दे दिया, वो पूरा बगीचा उसको दे दिया, और उसके बदले में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अबू दादा के चेहरे को देखा, पैगंबर इस्लाम ने अपना नरम मुलायम हाथ अबू दहदा के चेहरे पर घुमाया और दाढ़ी को सहलाते कहा, अबू दादा, जन्नतुल फिरदौस में कई ऐसे दरख्त होंगे, वो तेरे होंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी ने क्या कहा? एक दरख्त दे दे, उसके बदले जन्नतुल फिरदौस का एक दरख्त तुझे दिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी अबू दादा से कहते हैं, अबू दादा, जन्नतुल फिरदौस के कई दरख्त ऐसे होंगे वो जो तेरे होंगे। अबू दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते हुए अपने घर गए, गौर से सुनना, भागते अपने घर गए, अपनी जैसे प्यारे नबी से सुना वो तुम जन्नती हो, सारे जन्नत के बाग को देने के बाद जन्नत के कई दरख्त को तुम्हारे होंगे। भागते हुए घर गए, घर जाकर बाहर खड़े होकर अपनी खातून को बुलाते हैं, अपनी खातून को बुला रहे हैं, उम्मे दादा बाहर निकलो। परेशान है, मेरा शोहर घर आता था, हमेशा बड़ी मोहब्बत के साथ करीब रहता था, आज बाहर ही से आवाज दे रहा है, क्या माजरा है, क्या हालात है। करीब गए, जाने के बाद पूछा क्या बात है मेरे सरताज, आप इतनी आवाज लगा रहे हैं, आपकी आवाज में तो अदब था, आप नरम मिजाज थे, ठीक क्यों रहे हो बाहर खड़े होकर? उम्मे दादा, आज से बगीचा हमारा नहीं रहा, गौर करना, आज से बगीचा हमारा नहीं रहा। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम, उम्मे दादा ने पूछा, मेरे सरताज, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान हो, बताओ तो सही, आज से बाग हमारा नहीं रहा तो कैसे, क्या हुआ? इसके छोटे छोटे पौधों को हमने उगाया, कई साल के बाद फसल होगी, इस फसल से हम आराम पाना चाह रहे हैं, इसके अंदर बड़ा घर बना हुआ है, पानी का चश्मा है, आज से बाग हमारा नहीं रहा तो कैसे, क्या हुआ? कहा, उम्मे दादा, अल्लाह ताला को जन्नत के बदले ये बाग बेच दिया है। खातून थी, पुकार के कहा, फिर अंदर आने की जरूरत है, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूं। बच्चों के हाथ पकड़ करके लेके आए। गौर करना बिरादरान, मेरी और आपकी अखलाक क्या जवाब देती है इसके बारे में, क्या जवाब देती है इसके बारे में? अल्लाह ताला कहता है
تو فجر کی نماز کی پابندگی کر لے، عصر کی نماز کی حفاظت کر لے، ظہر کا خیال رکھ لے، مغرب کو ادا کر لے، تیرے آنکھوں کے پپوٹے بند ہونے سے پہلے عشاء کی نماز تو ادا کر لے۔ میرے بندے تو یہاں میرے عبادت کر کے آ، میں تیرے لیے جنت کے اندر ایک باب الصلاۃ بنا کر کے رکھا ہوں، تیرے لیے گھر عطا کروں گا، تو نمازوں کی پابندی کر کے آ، بس اس کے بعد دیکھنا میرے کرشمے کو، میں تجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازوں گا۔ آج اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، پاگ دینا تو دور کی بات ہے، جن کے مسئلے کو سوچنا تو دور کی بات ہے، ہم نے نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نیند کی قربانی جی، مسجدیں خالی ہیں، صفے ویران ہے، پکار رہی ہے کوئی عبداللہ یا عبد الرحمان، ہے کوئی زید یا بکر، آئے تو صحیح، میں خالی ہوں، مجھے آباد کرے، مجھے آباد کرے۔ لوگوں ہماری آنکھوں سے پوچھ کے دیکھے، ہماری آنکھوں کے پپوٹے ہماری آنکھوں کے پپوٹے رات 2 بجے بند ہوتے ہیں تو صبح 9 بجے کھلتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا جنت ملے گی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، زندگی کا آخری وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے نبی کا آخری وقت، آخری لمحہ، ہم نے جنت کا تو خیال کیا، جنت کی امید میں زندگی بسر کی، جنت پانے کی تمنا صرف زبان سے ادا کیا، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو ہم نے اس کے لیے کیا کیا قربانی دی۔ اتنی سستی نہیں ہے جی جنت، اتنی سستی نہیں ہے۔ نہ ہم نے آنکھوں کی قربانی دی، نہ وقت کی قربانی دی، نہ سر و سجود ہوا۔ پیارے نبی کی زندگی کا آخری وقت پیر کا دن ہے، سورج نکل رہا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے سینے سے لگا ہوا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور سے سنے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری بات کیا معلوم؟ اللہ کے نبی کیا بول رہے معلوم؟ اللہ کے بندو غور سے سننا، پیارے نبی زندگی کی آخری وقت میں اونچی آواز بھی نہیں ہے، آہستہ سے پیارے نبی بول رہے الصلاۃ والصلاۃ والصلاۃ۔ وہ میرے صحابہ، نماز 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 میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز کا خیال رکھو، نماز کو آباد رکھو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں حضرت ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغ دے دیا، خاتون کہتی ہے کوئی بات نہیں، صبر کر لیں گے ہم، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ یہ تو مال تھا، یہ تو حالت تھی، جنت کے مسافر اور کو نہیں معلوم۔ آپ کے علم میں بھی ہوگی حدیث، غور سے سنیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں۔ غور سے سننا برادران، جنت کے مسافر کون ہے، کس طریقے سے جنت کو حاصل کیا، جنت کو پانے کے لیے کیا کیا قربانی دی، اور گھر جانے کے بعد برا مت سمجھنا میری بات پر، آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا، یہ آنکھ سے پوچھنا، یہ آنکھ جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی، خود سے سوال کرو، یہ کان جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ہزاروں ننگی چیزوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہزاروں گانوں کو، غیبتوں کو، چغلیوں کو سننے میں کانوں کو ملذت لی، پھر بھی یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ پوچھو اپنے دماغ سے، اس دماغ سے ہم نے کیا کیا کیا، پوچھو اپنی ذات سے۔ یہ شاید میں آج کے جمعہ میں 5ویں مرتبہ بول رہا ہوں، برا مت سمجھنا میری بات پر، پوچھو اپنی ذات سے، سوال کرو اپنی ذات سے، میں اللہ تعالی سے جنت مانگوں گا تو کس لیے مانگوں گا، کیا قربانی دی میں نے، کون سی چیز پیش کی میں نے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمار، اگر وقت ملا تو آگے بڑھوں گا، ورنہ اسی بات پہ آج کی جمعہ کی بات کو اپنی ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جنت اگر میں پوچھ لوں جنت کس کس کے لیے ہے، ضرورت کس کس کی ضرورت ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارا بچہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، لیکن جب یہ حدیث سامنے آتی ہے، جب میں خود بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں، ضمیر کانپ اٹھتا ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے جنت کو حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
खुद बयान करते हैं, अगर अल्लाह मेरे नेकियां और गुनाह दोनों बराबर कर दे, बस दोनों बराबर, नेकियां और गुनाह दोनों बराबर हो जाए, और अल्लाह मुझसे कहे उमर मेरी रहमत से तू यहां बैठ जा, जन्नत के आखिरी हिस्से में बिठा दिया जाए, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के बंदो दिल पे हाथ रख के कहना, आज हमने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ये दीन मिला जो है ना, ये विरासत में मिला है। अगर आप बुरा ना समझे तो और थोड़ा आगे आएंगे, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके आने को कबूल करे, अल्लाह आपको अजर दे। काश आप लोग भी अज़ान से पहले आ जाते तो कितना बेहतर होता। जी अल्लाह ताला कबूल करे। इंशाल्लाह वक्त मिला तो आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा 10 मिनट का वक्त बाकी है, क्योंकि 1:30 तक मुझे बोलने का हुक्म मिला है। इंशाल्लाह अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो बातें आप सुन रहे हैं ना, ये कानून की मुज़य्यनत के लिए कभी ना सुने, कभी मत सुने। दुनिया के अंदर जी रहे हो, उम्र कितनी रहेगी मालूम नहीं, एक लम्हे की भी इखलास अल्लाह अगर कबूल कर ले तो मेरा मालिक हमें जरूर इंशाल्लाह जन्नत अता करेगा। इस उम्मीद से सुने, मेरे मालिक तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तेरे घर से बाहर जाने से पहले पहले मालिक तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह हम फकीरों को तेरी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अब जरा चले, कानों की मुज़य्यनत के लिए कभी ना सुने, और यहाँ के बाद से कोशिश करें मेरी जिंदगी का हर लम्हा लम्हा जन्नत की फिक्र में इंशाअल्लाह गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हर लम्हा लम्हा मैं जन्नत के लिए सोचूंगा। दुनिया जो होना है वो हो जाए, लेकिन मेरी आखिरत बन जाए तो मेरे लिए काफी है। बिरादरान, ये जो इस्लाम है ना बिरादरान, ये हमारे असलाफ की कुर्बानियों की वजह से आज हमारे पास तक जिंदा है। क्या क्या कुर्बानियां दी, कैसी कैसी कुर्बानियां दी। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, अगर किसी को एक एक करके मारा जाए इतना दर्द नहीं होगा बिरादरान। बाप को अकेले कमरे में ले जा करके मारे इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द बाप के सामने बेटे को मारा जा रहा है, और बेटे के सामने बाबा को मारा जा रहा है। बेटा खड़ा हुआ है, बाबा खड़ा हुआ है, बेटा खड़ा हुआ है, शोहर खड़ा हुआ है। मां के जिस्म से कपड़े उतार दिए जाए, मां के जिस्म के कपड़े उतार दिए जाए, और उसको बेतहाशा मारा जाए, और उसकी मां पुकार उठे, चीखने लगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा था, वो बिलाल जब मक्के के गलियों में गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी एक जगह पर खड़े हो गए, मेरे नबी की हिचकियां बाहर निकल गई। फतलव्वना वजहू फइन अहमरहू, मेरे नबी की आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मेरे बिलाल, ये वो जगह है जहां मेरा यासिर चीखा करता था, ये वो जगह है जहां मेरा अम्मार को पुकारता था। उसके पुकार से, उसके चीखों से मक्के के गलियां गूंजा करती थी। वो मेरे बिलाल, ये वो जगह है जहां मेरे सुमैया के साथ बेहुरमती की जाती थी। बच्चे के सामने मां के कपड़े उतार दिए गए, और मां के सामने बेटे और शोहर के कपड़े उतार दिए गए। सिर्फ महज इतना था, दीन मुबीन को छोड़ दो, इस्लाम से तौबा कर लो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को लेके आए हुए हैं, इस दीन से फिर जाओ। अल्लाह अकबर, इतना बुरा अंदाज में मारा जाता, भूखा रखा जाता। ऐसे सैकड़ों वाक़ियात भरे हुए हदीस के अंदर, सैकड़ों वाक़ियात भरे पड़े हुए हदीस के अंदर, इतना मारा जाता। एक दिन बीता, दूसरा दिन गुजर रहा है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे ही देखा जिस्म पे कपड़े नहीं है, बेटे के नाक से मुंह से खून निकल रहा है, शोहर का सर फूटा हुआ है, हजरत सुमैया के जिस्म पर चाबुक के निशान पड़े हुए हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नीचे झुका के कहा, इस्बिरु या आली यासिर व मौइदुकुमुल जन्ना। वो यासिर के घराने वालों, वो यासिर के घराने वालों, वो अम्मार, वो सुमैया, तुम सब के सब सब्र करो, अल्लाह इसके बदले तुम्हें
जन्नत अता करेगा। कैसा सफर गुजारा जी, सब्र कर लो, बस सब्र के दामन को थाम लो, सब्र कर लो, अल्लाह ताला तुम सबको जन्नत अता करेगा। तीसरा दिन गुजरा, अबू जहल आया, आकर के अपने जूते के पैर को उठाया, उठा करके वो चेहरा, अल्लाह अकबर, हमारे माँ बाप कुर्बान हो उस पर, क्या चेहरा था। अल्लाह ताला उनको उन लोगों को सामने रखते हैं, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। वो आदम के जो क़यामत की सुबह तक जो भी आने वाला है, सुन लो, अल्लाह ताला ने पुकार के कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। इन सहाबा की तरह तुम ईमान लेकर के आओ, तुम सब के सब जन्नत में चले जाओगे। लाएंगे जी ऐसा ईमान? चेहरे से दाढ़ियां गायब है, किससे जाके शिकायत करें? मस्जिदें खाली हैं, कमाई हराम पे चल रही है, रिश्वत के बाजार गर्म है, घरों में नंगा नाच चल रहा है, बीवी बेपर्दा है, बेटी बेहया है, बेटा यहूदी बने कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का मुलाजिम बनना चाहिए। फिर फिक्र यह है कि मुझे जन्नत मिले। हमने अपने हाथों से मेरे नबी के सजा में दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जी, फिर भी शर्म आती है कहते हुए हम जन्नत में जाएंगे। बाजारों में अनाज से ज्यादा दीन को बेच दिया हमने, मेरे नबी के साहबे की कुर्बानियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो पर्दा सजा के रखा था उसे दागदार कर दिया। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के बाप पे कहते हैं, वो अबू जहल, 2 दिन पहले मेरा जवाब ये था कि तू जो करना चाहता है कर ले, मैं दीन से पास नहीं आऊंगी, लेकिन आज मैं ये कहती हूं तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे। मेरे नबी ने मुझे शहादा दिया है, मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई है, मेरे नबी ने बता दिया है, इस पे तुम सब्र कर लो, इस मार पे सब्र कर लो, इस आग पे सब्र कर लो, कपड़े उतार दिए जाए कोई बात नहीं, अल्लाह जन्नती लिबास तुम्हें पहनाएगा। आज सब्र कर लो, तुम सब के सब जन्नत में जाओगे। हदीस के अंदर आता है हर आदमी एक एक करके जन्नत में जाएगा, लेकिन वाहिद यासिर का घराना ऐसा होगा, हजरत सुमैया का घराना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घराना ऐसा होगा, वाहिद हजरत अम्मार का घराना ऐसा होगा। एक साथ माँ बेटा और बाबा एक साथ जन्नत में जाएंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब को सुनाया अबू जहल को। अबू जहल ने एक नेजा मंगाकर हजरत सुमैया के जेरे नाप गाड़ दिया। चीख निकली, क्या क्या मालूम? अल्लाहु अकबर, ज़मीर कांप जाएगा। अपने बेटे को नसीहत के बाद कहा, चीख निकली। चीख का आखिरी जुमला यह था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, अल्लाह मैं कामयाब हो गई। इसी कुर्बानियां देकर जन्नत हासिल की। हमने किस तरीके से, किस मुंह से कहेंगे हम जन्नत में जाएंगे? किस मुंह से? रहम नहीं आया। 2 ऊंटों को मंगाया, एक हाथ एक पैर एक ऊंट से बांध दिया, दूसरा हाथ दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया और ऊंटों को भगाने का हुक्म दिया। 2 लख्त होकर के रह गए और मक्का की वो गलियां हजरत सुमैया के खून से लालाजार हो गई। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा थी। जन्नत ऐसी मिली जी, जन्नत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी खुशियों से घेर के रखा है। इनकी कुर्बानियां दे दो, भाई है अपना उसको दे दो, उसको राजी कर लो, माँ है उसकी खिदमत कर लो, नमाज का वक्त हुआ है सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा। बस मेरा वक्त खत्म हो चुका है। बस यही पैगाम मैं आप लोगों को देने के लिए आया था और आखिर में यही बात कहते हुए आप लोगों से रुखसती लूंगा। ऐ गाफिल मुस्लिम, होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा? क्या कहा शायर ने? ऐ गाफिल मुस्लिम, होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा? जब तेरा जनाजा निकलेगा उस वक्त का आलम क्या होगा? बिलखुसूस और 2 मिनट का वक्त आपसे इजाजत लूंगा। हमारे नौजवान खड़े हुए हैं जो कॉलेज से आए हुए हैं, उनसे बड़े अदब से गुजारिश है, मेरे बच्चों इस बात को याद रखो, ये जुमा का दिन एक नुमाइश का दिन नहीं होता। यहाँ आकर के मैं 2 रकात नमाज पढ़ के जाऊंगा। मेरे बच्चों याद रखना, इस्लाम की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। हर जगह इस्लाम को बेचा जा रहा है,
याद रखना, अगर आप गाफिल हो जाएंगे, अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे, अगर आप थक जाएंगे और आप ये सोचेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं बहुत बड़ा जज बनाऊंगा, मेरे बच्चों अल्लाह के घर से हमारी भी दुआ है अल्लाह आपके अरमान को पूरा करे। उससे पहले याद रखे मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी बनूंगा इंशाअल्लाह। मैं मेरे दीन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दूंगा। और एक बात याद रखना, फितने सर चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी फितने में मुब्तला ना होना, जज्बात में आकर के गलत रास्ते को ना पकड़ना। ये सरजमीन हिंदुस्तान है, ये हमारा है, लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी गलतियां कब निकलेंगी, लेकिन याद रखें हर खता से बचते हुए अल्लाह को राजी कर लेने की कोशिश करें। अल्लाह राजी हो जाए तो बस है। नौजवानों से बात चल रही है तो आखिरी बात, जैसा कि 2 मिनट का वक्त लिया, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सारे अंसारी साहबा आए, एक शिकायत लेकर आए। शिकायत क्या थी? मदीने की सरजमीन पानी से खाली हो चुकी है। माजरत चाहता हूं क्योंकि उन्वान बड़ा है, लेकिन वक्त मेरा कम है, बड़ी माजरत के साथ शायद वक्त ज्यादा हो गया है। 2 मिनट का वक्त लूंगा नौजवानों के हवाले से, एक हदीस रख कर रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। नौजवान आए मदीने के अंसार, आकर के कहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे, अल्लाह के नबी दुआ करे, पानी की जरूरत है, अल्लाह पानी का इंतजाम करे। अल्लाह के नबी आए, आने के बाद अंसारियों को देखा, देख के कहा अंसारियों मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। मेरे बच्चों याद रखना, तुम्हारी दुआ में इस दुआ को जरूर शामिल कर लेना, अल्लाह मुझे फला बना और उसके साथ तुमसे राजी हो जाओ, मुझे जन्नत में भी जगह नसीब फरमा। नौजवान आए, आकर के क्या कहा, पुकार के कहा साथियों अल्लाह के नबी से मांगने में जल्दी ना करो अल्लाह के नबी से मांगने में। मेरे नबी का सवाल सुनो, मेरे नबी क्या बोल रहे हैं, जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा, जो मांगोगे। हम चलकर अल्लाह के नबी पानी कभी भी ला सकते हैं, कब तक जिएंगे मालूम नहीं, पानी लाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मांगोगे अता किया जाएगा। अल्लाह के नबी से अल्लाह की जन्नत को मांग लेते बस, इसके अलावा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। आए अल्लाह के नबी से कहा, पूछा अल्लाह के नबी क्या चाहते हो, कि अल्लाह के नबी आए तो पानी की शिकायत लेके आए थे, लेकिन जैसे ही आपने कहा जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा, बस हम गुनहगारों के लिए बस इतनी दुआ कर देना, अल्लाह हमसे राजी होकर जन्नत अता फरमाए बस। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के मुबारक हाथ उठे आसमान की तरफ। प्यारे नबी ने क्या कहा मालूम, अल्लाह अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह अंसार के बच्चों पे रहम फरमा, अल्लाह अंसार के पोतों पे रहम फरमा, अल्लाह अंसार के गुलामों पे रहम फरमा। हालांकि इस हदीस की सनद के एतबार से कुछ मुहद्दिसीन ज़ईफ करार देते हैं सनद के एतबार से, लेकिन बिरादरान मोहतरम अज़ीज़ान यही ख्वाहिश सहाबा इकराम की थी। इतनी बड़ी दुआ लेकर के रुखसत हुए। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगारा तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी बुराइयों पर पर्दा पोशी फरमा, मालिक ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा, इस्लाम वाली जिंदगी नसीब फरमा, अल्लाह तुझे राजी करते हुए जीने की तौफीक नसीब फरमा। खुदाया हम इतने बड़े गुनहगार हैं, कदम कदम हमसे गुनाह हो चुके हैं मालिक, किस जबान से तेरी जन्नत को मांगेंगे अल्लाह, लेकिन मेरे मालिक हम तेरे नबी की उम्मतियों में से हैं परवरदिगार। खुदाया हम तेरे जात में किसी को शरीक नहीं करते, हम फकीर तुझसे भीख मांगते हैं। खुदाया हमें तेरी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा, हमें तेरी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हर एक की मगफिरत फरमा, हर एक के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमा। वालिदैन दुनिया से रुखसत कर चुके हैं मालिक, अल्लाह उनके कब्र में करवटे करवटे रहमत नाजिल फरमा। खुदाया यहाँ नौजवान भी हाजिर है मालिक, इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा मालिक, इनके वक्त का डॉक्टर बना परवरदिगार, वक्त का बड़ा से बड़ा प्रोफेसर बना अल्लाह, इन्हें कौम की खिदमत करने वाला निगरान बना मालिक। अल्लाह हर शर से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हर बुरी नजर से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख, अल्लाह मौत भी दे तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।